بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی آج 5 اگست کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں منیر احمد زاہد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی جانب سے 35 سے اور دفعہ 370 کا خاتمہ کر کے ریاست جموں کشمیر کو براہ راست بھارت کی عملداری میں لینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اس کا مرحلہ تھا وہ ریاست جموں کشمیر میں بھارت سے لائے گئے لوگوں کے ڈومیسائل بنوا کر انہیں جموں کشمیر میں آباد کرنا تھا، جس کے خلاف بہت رد عمل ہوا، اور اس کے خلاف پورے جموں کشمیر میں، یعنی جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، اور پوری دنیا میں جو کشمیری آباد ہیں انہوں نے احتجاج کیا۔ اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بھارت میں جو بھارت کے دوسری جانب جو مقبوضہ جموں کشمیر کا حصہ ہے، اس کے جو وزرائے اعلیٰ سابق رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا، اور انہیں مکمل طور پہ نظر بند کیا گیا، اور اس نظر بندی کے دوران ایسے تمام تر مراحل جو ہے وہ انجام پذیر ہوئے، اور جس کے بعد جب اسے کا خاتمہ کیا گیا، جب چھوڑا گیا انہیں، تو اس وقت بھی ان کا موقف یہی تھا کہ اس سے ہماری شناخت پہ ایک حملہ کیا گیا ہے اور ہماری شناخت کا خاتمہ کیا گیا ہے، لہٰذا جموں کشمیر کے عوام، خواہ وہ مسلم ہوں، خواہ سکھ ہوں، خواہ وہ بودھ ہوں، خواہ وہ ڈوگرا ہوں، وہ کسی بھی صورت میں اس اقدام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آج 5 سال مکمل ہونے پر آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا، اور اس دن کے حوالے سے ریلیاں کی گئیں، جلسے جلوس کیے گئے، سیمینارز کیے گئے، اور مختلف طرح کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں مختلف جو تقریبات ہوئیں، جو مظاہرے ہوئے اور یوم سیاہ منایا گیا، اس کی تفصیل آج کی ٹرانسمیشن میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ریاست بھر کی طرح ڈویژنل ہیڈ کوارٹر راولا کوٹ میں بھی 5 اگست کا دن یوم استحصال اور یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ بھارت کی جانب سے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں اور جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ راولا کوٹ میں احتجاجی ریلیاں کیپٹن حسین خان پوسٹ گریجویٹ کالج گراؤنڈ سے نکالی گئیں، اور صابر شہید اسٹیڈیم میں احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارت نے ریاست جموں کشمیر پر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جبری قبضہ کر رکھا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ بھارت اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں سے ریاست جموں کشمیر پر اپنا غاصبانہ تسلط برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ریاست کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریاں ہیں، اور اسے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ مقررین نے اقوام متحدہ سے مسئلہ کشمیر پر اپنی قراردادوں کے مطابق اسے حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، یوم استحصال کی مناسبت سے جہلم ویلی میں بھی 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کے خلاف کشمیری عوام سراپے احتجاج رہے۔ جہلم ویلی کے چھوٹے بڑے بازاروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد جاوید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ جی جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع جہلم ویلی میں یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے چھوٹے بڑے بازاروں میں احتجاجی ریلیاں اور جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ چناری، چکوٹھی، ہٹیاں بالا، چکار، وادی لیپا میں بھی جلسے جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ جہلم ویلی کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہٹیاں بالا میں سائرن بجایا گیا اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ انجمن تاجران، سول سوسائٹی، طلباء، بلدیاتی نمائندگان، ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ 5 اگست 2019 کو مودی کی سربراہی میں بھارتی حکومت نے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کرتے ہوئے غیر آئینی، غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کو بھارت میں ضم کر دیا تھا، جس کے باعث لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب کشمیری سراپا احتجاج دکھائی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ زاہد، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔
बाग से खबर शामिल करेंगे। ज़िला बाग में भी भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के मनसूख के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। बाग की मुख्तलिफ तहसीलों में आज के दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। ज़िला कौंसिल बाग के ज़रिए तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई और हैदरी चौक में जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजा सदाकत, चेयरमैन ज़िला कौंसिल बाग प्रोफेसर आसिफ और दीगर का कहना था कि भारत 2019 जैसे यकतरफा फैसलों से तहरीक आज़ादी कश्मीर को सर्द करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। भारत का ये इक़दाम मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब बिगाड़ने की सोची समझी साजिश है। भारत मुस्लिम अक्सरियती रियासत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। मुकर्रीन ने यूरोपीय ममालिक की दोगली पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि एक जानवर के हलाक होने पर वावेला करने वाले यूरोपीय ममालिक को मकबूजा कश्मीर में भारतीय ज़ालिमाना इक़दामात नज़र क्यों नहीं आते। उनका मज़ीद कहना था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरिमाना खामोशी और यूरोपीय ममालिक की दोगली पॉलिसी के शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीर में राय शुमारी के इक़दामात करे और भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। सीज़ फायर लाइन समानी में 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन किया गया, जबकि चौकी और जंडाला बाजारों में भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बदरुस्सलाम जाफरी। जी बदरुस्सलाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सीज़ फायर लाइन के दोनों इतराफ़ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी जो हैं वो आज 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की तरफ से जो गैर आइनी और यकतरफा फ़ैसला करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर की जो खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था, इस पर सरापा एहतजाज हैं। यहाँ सीज़ फायर लाइन समानी जम्मू कश्मीर में भी आज भरपूर एहतजाजी रैलियाँ और मुजाहरे किए गए। यहाँ सुबह 10 बजे लारी अड्डा समानी से एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम निकाली जाने वाली रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। उससे कबल जो है एहतजाज के दौरान ताजरान की तरफ से, अंजुमन ताजरान की तरफ से शटर डाउन किया गया और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके तमाम ताजरान ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ से दूसरे बाज़ारों की, चौकी बाज़ार में भी भरपूर एहतजाज किया गया। जंडाला से एक मोटरसाइकिल रैली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नौजवानों ने निकाली और चौकी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में उन्होंने शिरकत की। यहाँ जो लारी अड्डा समानी से जो निकाली गई रैली थी, इसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद, तलबा, सियासी और समाजी शख्सियात, मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़ुमा इकराम और मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के जो हमारे मुजाहिदीन हैं, उन्होंने भी इसमें भरपूर शिरकत की। लारी अड्डा समानी से जो निकाले जाने वाली रैली थी वो समानी चौक पहुँच कर एक बड़े इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई। वहाँ पर मुकर्रीन ने ख़ताब करते हुए आज के दिन के हवाले से ये कहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम को किसी सूरत कबूल नहीं करते। भारत को ये बावर करवाते हैं और पूरी दुनिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर करवाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक जो है रियासत जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी हैं इनको हक़ हुदरादियत और राय शुमारी का हक़ दिया जाए। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो गैर आइनी यकतरफा फ़ैसला किया था, वो जो मंजूर शुदा करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा उसकी मुनाफी हैं, उसकी खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। इसको हम किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं करते। पूरी दुनिया में जो कश्मीरी हैं इस पर सरापा एहतजाज हैं। रैली और मुजाहरों के दौरान जो है मुजाहरीन ने नारेबाजी भी की और यहाँ आज जो फ़ज़ा थी वो तकसीम कश्मीर नामंजूर के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। समानी, चौकी, जंडाला में भरपूर आज एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद इन रैलियों और मुजाहरों में शरीक है। रैलियों और मुजाहरों के दौरान जो है कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं वो मुतर्रक रहे। और आज यहाँ पर ये भी बताते चलें कि बार एसोसिएशन जो समानी है उनकी तरफ से भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने हंगामी इजलास तलब किया जिसमें तमाम वकला ने शिरकत की और भरपूर एहतजाज किया गया और इस के हवाले से बात की गई कि मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसको फौरी बहाल किया जाए और कश्मीरियों को जो है आज़ादी का हक़ के राय दही का जो है वो हक़ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया बदरुस्सलाम हमें आगाह करने के लिए। भिम्बर में यूनाइटेड मूवमेंट के ज़रिए तमाम 5 अगस्त यौम इस्तिसाल के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली से अमीर जमात इस्लामी अबू शुएब, सदर यूनाइटेड मूवमेंट अहमद ज़ुबैर जलाल,
तहसील सदर समानी चौधरी मोहम्मद बशीर, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राजा नईम गुल और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत का कब्जा एक बड़े इंसानी बहरान और अलमिया में तब्दील हो चुका है। हिंदुस्तान की कातिल अफवाज कश्मीरियों के लिए नफरत की अलामत है। भारत कश्मीरियों पर जितने मर्जी मजालिम ढाले कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकता। मुकर्रीन ने पाकिस्तान से मसले कश्मीर के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए आलमी सतह पर अपना मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया। पाँच अगस्त यौम इस्तेसाल के मौके पर पटेका में तकरीब का इनेकाद किया गया। म्यूनसिपल कमेटी पटेका के ज़रिए तमाम होने वाली तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं अंजुमन ताजरान पटेका ने शिरकत की। तकरीब की सदारत चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पटेका सैयद साजिद गिलानी ने की, जबकि तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सैयद साजिद गिलानी, मेंबर म्यूनसिपल कमेटी पटेका रुकैया नसीम चौधरी और दीगर का कहना था कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को ख़त्म किया, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मोदी मुसलमानों का बड़ा दुश्मन है। कश्मीर मजम्मत से नहीं बल्कि भारत की मुरम्मत से आज़ाद होगा। कश्मीर के 70 सालों से आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है। सिर्फ एक दिन में मजम्मत करने से मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मसले कश्मीर पर ठोस पॉलिसी अपनाए। पाक फ़ौज पाकिस्तान की बेहतरीन फ़ौज है। तमाम कश्मीरी पाक फ़ौज के साथ हैं। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल कराए। तकरीब के अख्तिताम पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और शहदाए कश्मीर के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। इसी तरह वादी लीपा में सीज़ फायर लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ यौम स्याह भरपूर अंदाज में मनाया। लीपा मेन बाजार में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की गई। एहतजाजी रैली भी निकाली गई। नरेंद्र मोदी के ज़रिए क़यादत दिल्ली सरकार की गैर मुनसिफाना और गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल में वादी लीपा में इंतज़ामिया, बल्दियाती नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान, वकला, सहाफ़ी बरादरी के ज़रिए तमाम एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय साम्राज्य इक़दाम के खिलाफ स्याह झंडे लहराकर अदालत चौक मेन बाजार से तकबीर चौक तक मार्च किया। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जबर इस्तिबदाद में मुलव्वस भारतीय दहशत पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत डोल और अमित शाह को आलमी दहशतगर्द करार दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर लीपा अजीम खान, मेंबर ज़िला कौंसल लीपा बशीर आलम अवान और दीगर ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय फ़ौजी कब्ज़े और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात और 11 दिसंबर 2023 के भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ जानिबदाराना और सियासी फैसले को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ से भारतीय हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बदतरीन फैसलों को कलअदम करार देने का मुतालबा भी किया। सब डिवीज़न बरनाला में यौम इस्तेसाल के मौके पर भारत के 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और मकबूजा रियासत के शहरियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। रैली तहसील कचहरी से शुरू होकर मेन रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला मोहम्मद इनाम बारी, तहसीलदार बरनाला राजा आसिफ मुनीर ने की। रैली में इंतज़ामिया के अफसरान, सरकारी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी समेत सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका रैली ने भारत के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर शुरका रैली का कहना था कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा रियासत में आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके अपनी आइनी और दहशतगर्दी की कार्रवाई का सबूत दिया। भारत इस तरह के इक़दामात से कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबाना चाहता है। शुरका रैली ने तमाम इंसानी हकूक़ के आलमी तंजीमों से अपील की कि वो भारत की मकबूजा रियासत में जारी दहशतगर्दी का सख्त नोटिस लें। रैली के अख्तिताम पर शहदाए कश्मीर, कश्मीर की आज़ादी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गई। पाकिस्तान के दीगर शहरों और इलाकों की तरह हंगो और औरंगज़ई में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के मुनासबत से तकारीब और रैलियाँ निकाली गईं। इस मौके पर भारतीय 5 अगस्त के इक़दाम की मज़म्मत और कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। मज़ीद तफसीलात तारिक मुग़ल की इस रिपोर्ट में।
ہنگو اور اورگزئی کے اضلاع میں یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں ہر طبقہ فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ ہنگو میں ڈی سی آفس میں اے ڈی سی فہید اللہ خان کی زیر صدارت مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں تاجروں، طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں اور امن کمیٹی کے مشران شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اے ڈی سی فہید اللہ خان، امن کمیٹی ممبران حسن خان، ایڈوکیٹ ظہیر حسین، سینئر صحافی طارق محمود مغل اور دیگر نے کہا کہ آج کا دن عالمی سطح پر بھارت کی مذمت کرنے کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ آج کے دن 5 سال قبل بھارت نے سازش کے تحت کشمیریوں کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا۔ کہ اپنی کمیونٹی کو اپنے ملک میں جتنے بھی اقوام ہیں ان سب کی یونیفیکیشن کر لیں، جس طرح نریندر مودی نے انڈیا میں ایک پالیسی لایا ہے، اکھنڈ بھارت کی پالیسی، تو ہمیں بھی اپنے پاکستان میں اپنے گریبانوں میں جان کے جتنے بھی ہمارے تفرقات ہیں، جتنے بھی ہمارے درمیان چپ کلشیں ہیں، چاہے صوبوں کے درمیان ہو، چاہے اقوام کے درمیان ہو، چاہے فرقوں کے درمیان ہو، ان سب سے بالا تر ہو کے پاکستانیت کا سوچیں۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان کشمیر کی ہر محاذ پر حمایت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیر کے متعلق اپنی ہی منظور کردہ قراردادوں پر عمل کرا کر کشمیریوں کے ساتھ مسلسل زیادتیوں کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ علاوہ ازیں اے ڈی سی فہید اللہ خان کی قیادت میں ریلی بھی نکالی گئی، جس میں کشمیر پاکستان اور فوج پاکستان کے حق میں فلک بوس نعرے لگائے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق محمود مغل، ہنگو۔ پاکستان اور آزاد کشمیر بھر کے مختلف علاقوں کی طرح چڑوہی میں بھی یوم استحصال بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ اس موقع پر بھارت مخالف ریلی اور احتجاج کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چڑوہی نزاکت حسین چودھری، پریس کلب کے ممبران اور انجمن تاجران کی قیادت میں بھارت کے 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ 5 سال پہلے آج ہی کے دن بھارت نے تاریخ کا سب سے بڑا لاک ڈاؤن کیا اور کرفیو لگا کر مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا۔ بھارت نے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین توڑ کر کشمیری عوام کے حق کے جمہوریت کو پاؤں تلے رون ڈالا، جسے کشمیری عوام نے مسترد کر دیا۔ مقررین نے عالمی برادری سے کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دلوانے کے لیے ٹھوس کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ صدر سوشل میڈیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر صاحبزادہ ذوالفقار علی کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام، کہا بھارت نے 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدام کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ بھارت نے 2019 کے اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا قبضہ ایک بڑے انسانی بحران اور المیہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب یہ قبضہ ختم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کشمیری قوم یوم احتسال کے طور پر منا رہی ہے۔ آج سے 5 سال قبل ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو ایک قانون، جس کو کالا قانون بھی کہتے ہیں اور ظلم و ستم کا قانون کہتے ہیں، کشمیریوں کی شناخت کو ان سے چھیننے کی کوشش کی اور 370 اور 35A کے تحت جو ہے انہوں نے کشمیری شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس پر پوری کشمیری قوم نے 1 سال تک ہندوستان کا مقابلہ کیا کرفیو کی صورت میں، اور پھر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کشمیری بستے تھے انہوں نے بھی اس ہندوستان کے اس بھیانک اور خوفناک اور اس کالے قانون کے سے بننے والے اس قانون کو بے نقاب کرنے کی پوری دنیا میں کوشش کی۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حیثیت سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے یہ اس بات کو میں فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی، اور پھر جب مشکل وقت آیا تو شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کا اعلان کیا، اور محترم بینظیر بھٹو نے کہا جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ اور اس 5 اگست کی بربریت کے بعد ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لوانگے پورا کشمیر لوانگے، اور اس پر پورے ہندوستان کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہو گیا۔ اور پھر میں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس 5 اگست کی اس عمل کے بعد کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عید جو ہے وہ ہمارے ساتھ مظفر آباد میں منائی تھی، اور آج بھی ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں، ہماری پارٹی ہو، ہم ان کی قیادت میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہر فورم پر آواز بھی اٹھائیں گے، اس جدوجہد میں عملی طور پر حصہ بھی لیں گے۔
اور آج کا جو دن ہے وہ یوم اتصال ہے، اور انشاءاللہ تعالی یوم اتصال کو ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل کی آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ منیر احمد زاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔